Hello, good morning, everyone. Hello. Good morning, sir. Okay, today we are going to study Social Studies, Class 9 and Unit 2, Development and Infrastructures of Development. है आज हामी डेभलपमेन्ट एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट पढ्छौँ युनिट 1 हाम्रो म्यामले पढाउनु हुन्छ है हाम्रो स्पेशली इन क्लास 9 and B unit 1 is a part of a ma'am and unit 2 it is part of your teacher or sir. Right? So before we start development and infrastructure of development, we have lesson 4 and today we are going to study concept of development ASAR 23 I think 2078. So once again saying namaste and everyone. Here we go. It is a video of development and infrastructure of development. Video of Tejaswi. Hello and welcome everyone. Here is my presentation on the topic Development and Infrastructures of Development. Hello, sound idea. Development, it is the positive in social culture of society or nation that improves the quality of life of all people. Indicators of development. Here are some of the indicators to measure the economic growth of a country. Gross domestic product, gross national product and per capita income. GDP, gross domestic product. It is the total goods and services produced in a country within a year. It is also the sum of agriculture, industry and service. GNP, gross national product. It is the total goods and services produced in a country within a year including income from abroad. It is the sum of GDP and net income from abroad. Per capita income (PCI). It is the average income of all the citizens of a country in a year. It is calculated by dividing the GNI by total population. Prerequisites of development. The things that are required as a prior condition for carrying out the development activities are known as prerequisites of development. Here are some prerequisites of development like as literacy, peace, people's participation and entrepreneurship. Literacy. It refers to the ability to read and write. One can be literate by gaining 7 hours. It encourages people's active participation and ultimately helps in development. People's participation. It is the involvement of people in various development activities for the successful accomplishment of any development program. Entrepreneurship. It is the process of designing, launching and starting a new business with capital investment. The people who create these businesses are known as entrepreneurs. Peace. It is a violence-free environment where there is mutual understanding, cooperation, social harmony and respect. It is possible to carry out development activities only in peaceful environment. Infrastructures of development. They are the basic services and facilities essential for the economic and social development of a nation. Some of the infrastructures of development are education. According to Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Another infrastructure is health. It is the greatest wealth. Only a healthy person can contribute to a nation for its development. Communication. It helps in the smooth and rapid development of a nation. Similarly, transportation. It reflects the overall development of a country. Electricity. It helps in the rapid development of all sectors of a nation. Drinking water.
It plays a vital role in development of country. Creative use of traditional skill, knowledge and technology. Those skills, knowledge and technology based on environment and resource developed in the past by our ancestors are known as traditional skill, knowledge and technology. Here are some of our traditional skills, knowledge and technology. Thank you everyone. Hope you all enjoyed my video. Thank you. Okay, Science Wall is coming through in this class of class 9A and B. And yes, Unit 2, we are talking about Unit 2 development and infrastructures of development. And altogether we have 4 lessons in lesson 1, 2, 3, 4. So in terms of this unit, today we are going to touch lesson 1 on the concept of development, and lesson 1 concept of development, lesson 2 prerequisites of development, lesson 3 infrastructures of development, lesson 4 creative use of traditional skill, knowledge and technology. As I said before, I'm once again reminding you that unit 2, I'm touching only unit 2. Our ma'am is touching unit 1. In the same way, we will have social studies class in coming time. Right? So far we have 46 participants, and due to such recently watched video, that was a part of practical class, and also I think yesterday, yes, I'm sure, I had sent video of social studies practical class part IB 5वटा मैले भिडियो बनाएको थिएँ है, सबै हाम्रो विद्यार्थी भाइबहिनीले मैले बनाउनु दिएको थिएँ लास्ट प्र्याक्टिकलको रूपमा. How many students had watched so far what I sent in the messenger group of our class 9A, B, C, D, E yesterday? कतिजनाले हेर्यो भिडियो हिजोको? कसैले भन्नु त ल? We have 48 participants. Hello? Is there any disturbance? कसैले हेरेको छ? Hello, you should respond. सुजित ह्याङ्गोले हेरेको छ कि छैन? Eliza? Nishan? Nishan or Nishan, this one is. Okay, Science Wall. Hello, Sagun, Dansa. Yes, we have Tejas as well. Are you listening to me or not? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Oh, yes, sir. Nearly. हिजोको भिडियो हेरेको छ कि छैन? छैन सर. किन नहेरेको त? हेर्नुपर्छ भने नि आइडिया निकाल्नु पर्छ, पछि बनाउन दिन्छु तिमीहरुलाई. अहिले चाहिँ बनाउनु पर्दैन है. पहिला कन्सेप्ट निकाल्ने हो. So, watch full video and take concept भनेर मैले हिजो भनेको थिएँ नि है. Sanjina, have you watched? Yes, sir. Have you watched or not? Sir, आदि हेरेर हुन्छ त अनि पुरा हेर्नु पर्छ नि. सोफिया, हेलो सोफिया, get to watch? Yes. ल सबै हेर्नु है त भन्दै म अब in this way we are starting concept of development. Here we start. What is development? Who wants to say what? Come on. What is development? भन्नु त, because we had studied in class 8 as well. ल कसले भने भन्नु त? यो रेस्पोन्स दिइरा छैन है. सबै न्यू स्टुडेन्ट्स हाम्रो लागि त सबै न्यू स्टुडेन्ट हो हैन. क्लास 9 को हामी टिचर को लागि, तिम्रो लागि पनि हामी टिचर नयाँ नै हो. हामी 9 10 मा मात्र पढाउने, अनि तिम्रो 8 बाट 9 मा अपग्रेड भएको छ हैन. But you are not responding what you should have or as expected. Hello Praticha. Sir, Mavanam. Yes, who is saying what? Come in.
The act or process of growing and progressing is known as development. Okay, very good. Next. Next wants to say, hello. The systematic use of human knowledge to meet specific objectives is called development. Okay, very good. Next one, you girls from girls side. एकजना केटीले बोल्नु पर्यो ल, धेरै बोले पनि हुन्छ आज, एकजना मात्र किन? फास्ट फास्ट. हामीसँग समय थोरै छ है, अहिले पनि हेर्नु त 10 मिनेट भन्दा बढी गइसकेको छ. ल छिटो. हेलो. बोलिरहेको छैन भने तिम्रो बोल्नु पर्छ भने हैन, म सबैभन्दा बोल्नलाई इन्स्पिरेसन दिने टिचरमा परे म है. बोल्नु पर्छ, तिम्रो बोलेन भने हामी कसरी बोल्नु? मैले बोले तिम्रो बोल्छु, तिम्रो बोले म बोल्छु, हामी बोले संसार बोल्नेछ, संसारले बोल्नेछ, नेपालले बोल्नेछ, नेपालले बोल्यो भने संसारले बोल्नेछ है. अब म मात्र बोलाउने के बोल्ने हो भने त मतलबै भएन. कोही गर्ल्सहरु कोही पनि बोलेन त फेरि. Development is a process of positive change, which is mentioned over here on very first line, right? And also quality of life. It improves quality of life. भनेको छ नि यता, ओके न? भन्नु पर्यो के, बोल्नु पर्यो भने तिम्रो बोलिरहेको छैन. ल, भेरी गुड. अब देन आफ्टर अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रोसेस अफ पोजिटिभ चेन्ज भन्यो हामीले, द्याट इम्प्रुभ्स द क्वालिटी अफ लाइफ हैन. क्वालिटी अफ लाइफ पनि त हामीले हेर्नुपर्छ नि. मान्छेको क्वालिटी अफ लाइफ नेपालीमा हामी के भन्छौँ रे? भन्नु त कसैले. गुणस्तरीय जीवन. स्क्रिन शेयर ब्लर आइरा छैन, कसैकोमा आको होला. अरूले भन्नु त ब्लर आइरहेको छ. सर स्क्रिन शेयरको क्वालिटी राम्रो भएन सर. सर अलि जुम गर्यो भने देखिन्छ राम्ररी. तिम्रो आफै जुम गर्न सक्छौ नि. मैले त पुरै देखाएको छु. मैले तिम्रो मोबाइलमा जुम गर्न सक्छौ नि आफै. मैले यहाँ अहिले मैले जुम गरिसकेको छु अझ मैले. ल अझ मैले जुम गर्दाखेरि त क्लियर आइरहेको छैन है. ल जे होस्, पोजिटिभ change that improves the quality of life of the people. Development is the process of positive change that improves the quality of life of all people. Not only this, positive change भएर पुग्दैन, त्यसमा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अरु पक्षमा पनि के हुनुपर्छ? यसले सम्बोधन गर्नुपर्छ, यसले छुनुपर्छ. It is continuous process. Development is continuous process. Everything in the world is dynamic. संसारमा हरेक कुराहरु के हुन्छन्? गतिशील हुन्छन्. हो, गतिशील हुन्छन् भनेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो? संसारमा हरेक. ओके, च्याट बक्समा के लेखिरहेछ? ओके, भेरी गुड एलिजा. Development is defined as the process of growth or new information or event भनेको छ. थ्यांक यू सो मच एलिजा. एन्ड देन आफ्टर अब अर्को मैले भन्नुपर्ने डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अर्को कुरो increment in the facility, progressive change in lifestyle of the people, improvement in the condition of peace and order, हो, physical aspect, reflected development भनेपछि continuous process त सबैले बुझेकै हो. अर्को better life process भनेको छ हेर त्यहाँ हाम्रो जुन येलो कलरमा मैले फोकस गरेको छु नि यतापट्टि हेर्नु त. त्यसैले है यहाँ somebody is in the waiting. सर स्क्रिन आइरा छैन. स्क्रिन नै ब्ल्याक थियो. स्क्रिन आइरा छ भन्छ, तिम्रो आइरा छैन भन्छ. यहाँ ब्लर छ, ब्लर. यहाँ मलाई त्यो देखाइरा हुन्छ नि. यहाँ स्टप शेयर आइरा छ. यहाँ फेरि एकपल्ट गरौँ है त्यसो भए स्टप गरेर. अहिले स्टप स्क्रिन गरिसकेँ मैले है. नाउ once again I am trying to share the screen of PDF of शुभारम्भ application. ओके, अब आयो हेर त. अझै त्यस्तो छ भन्नु त. ब्लरै छ. कसरी ब्लर? सबैकोमा ब्लर छ. कसैले भन्नु त ल, गर्ल्सहरु किन बोलिरहेको छैन भने? ब्लर छ सर. पुरै ब्लर छ. पुरै ब्लर छ. The concept of development मात्र अलिअलि बुझ्छ सबै. त्यसरी नहुनु पर्ने. कसरी फर्स्ट टाइम सुनिरहेको छु यस्तो. ब्लर छ छैन सर. हजुर बुझिराज. त्यही त कतिले बुझिरहेछ रे. ल सुनौ है त. ल सुनौ ल. रेकर्डिङ गर्दा यस्तै हुन्छ. ल ठीक छ. I have been recording है त. It doesn't matter. Anyway,
अब डेभलपमेन्ट इज कन्टिन्युअस प्रोसेस त हामीले भन्यौँ, यो सबैलाई थाहा छ। एन्ड नट ओन्ली दिस, डेभलपमेन्ट रिफर्स टु द बेटर लाइफ चान्स भनिरहेका छौँ यहाँ। अब यहाँ अलिकति यहाँ समस्या के भइरहेछ भन्दाखेरि अहिले पनि जोइन भइरहेछ कि। एनिवे यो येलो कलरको हेरौँ त, द बेटर लाइफ चान्सेस अफ पिपुल विथ वेल फेसिलिटेड भनेको राम्रो सुविधा भएको भनेको, प्लेसेस, प्रोग्रेसिभ चेन्ज, इम्प्रुभ कन्डिसन अफ पिस, सेक्युरिटी, एडभान्समेन्ट अफ फिजिकल आस्पेक्ट अघि भन्यौँ नि हामीले। र यो डाइनामिक हुन्छ, यो पोजिटिभ चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा त जहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। यो वी शुड अलवेज रिमेम्बर इन टर्म्स अफ डेभलपमेन्ट इट इज डाइनामिक, इट इज प्रोग्रेसिभ चेन्ज भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ओके, देन आफ्टर इट इज कनेक्टेड विथ इकोनोमिक ग्रोथ। हामी कन्सेप्ट अफ डेभलपमेन्ट अन्तर्गत हामी इकोनोमिक डाइमेन्सन, इकोनोमिक पारामिटरसित कसरी यो सम्बन्ध छ, हाउ इज इट रिलेटेड विथ इकोनोमिक पारामिटर भनेर अहिले हामी हेर्दैछौँ है। अब सो इन टर्म्स अफ दिस लेसन, development is concerned not only fulfillment of the physical needs of the people but also with the socio-economic improvement. अब यसमा हामीले थप्नुपर्ने अझ इन्स्टिट्युसनल ग्रोथ पनि भन्छौँ हामी के, एउटा थप्नु है सबैले। मैले के भन्दै थिएँ, इन्स्टिट्युसनल ग्रोथ भनेको थाहा छ कसैलाई? कुनै पनि संस्थाको वृद्धि पनि डेभलपमेन्ट हो। डेभलपमेन्ट भनेर मान्छेको मात्र विकास गर्नेको कुरा हामी गरिरहेका छैनौँ। क्वालिटी अफ लाइफ भन्यो भने मान्छेको कुरा आयो, पिस सेक्युरिटी भनेपछि मान्छेको कुरा आयो, फिजिकल डेभलपमेन्ट भनेपछि कुनै पर्टिकुलर प्लेसको कुरा आयो। अनि त्यसै हो भने इन्स्टिट्युसनल ग्रोथ भनेको यहाँ मैले राखेको छैन यो है मैले। इन्स्टिट्युसनल ग्रोथ भनेको संस्थागत विकास भनेको, संस्थागत विकास भनेको कुनै पनि संस्था विकास गर्ने, त्यो विद्यालय हुनसक्छ संस्था, त्यो कुनै कुनै पनि सङ्घ संस्था हुनसक्छ, कुनै पनि गभर्मेन्ट बडी हुनसक्छ, टिम क्लब हुनसक्छ, लाइब्रेरी हुनसक्छ। सो इट इज अल्सो सोसियल, कल्चरल एन्ड इन्स्टिट्युसनल ग्रोथ है। इज अल्सो प्रोग्रेसिभ भनेको के? प्रोग्रेसिभलाई हामी प्रगतिशील भन्छौँ। हेर्नु त, मैले यहाँ कर्सर घुमाइरहेको छु, यहाँ यो येलो कलरको अन्डरलाइन्डमा हेर, प्रोग्रेसिभ भनेको प्रगतिशील। इट मिन्स एडभान्सिङ फरवर्ड, अगाडि बढ्ने भनेको के? अगाडि बढ्ने भनेको विकास हो, पछाडि जाने भनेको अविकास हो, अधोगति। अगाडि जाने भनेको प्रगति, जस्ताको तस्तै बस्नेलाई के भन्छौँ? यथास्थिति भन्छौँ है। यथास्थिति भनेको जस्ताको तस्तै भनेको। अब यस, एनी प्रब्लम? हेलो, हु इज सेइङ व्हाट? के भइरहेछ? ल, अब इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट इज नट ओन्ली इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी, आर्थिक सम्पन्नता मात्र डेभलपमेन्ट होइन है। अब के भनेको छ त्यो भन्दा अगाडि भन्दाखेरि एज पर स्क्रिन आइरहेको छ, कसैले भन्नु छ भने छ, स्क्रिन सेयर गर्ने मै हुँ हैन, तिम्रोमा आएन होला अर्को कुरा हो है। As per, अब फेरि रिपिट कुरा गर्छु है त, रिपिट, आई एम रिपिटेडली सेइङ दैट अकॉर्डिंग टु युएन चार्टर भनिरहेछ। हेर्नु त, चार्टर भनेको थाहा छ? चार्टर विमानको कुरा गरिरहेको हैन हामीले। चार्टर भनेको मेन ल, अधिकार पत्र पनि भन्छ। युएनओ को सबभन्दा ठुलो, युएनओ को ल, मेन ललाई के भने हामी? चार्टर। कुनै पनि देशको मेन ललाई हामी के भन्ने? कन्स्टिट्युसन हो हैन। यसरी गरी युएनओ लाई के भन्छौँ रे? चार्टर भन्छौँ, युएनओ को मेन कानुनलाई है। अब बुक कहिले आउँछ भनेर यहाँ च्याट बक्समा लेखिरहेछ, म एकैछिनपछि यसको जवाफ दिनेछु। ह्युमन डेभलपमेन्ट इज द एन्ड, इकोनोमिक ग्रोथ इज मिन्स भनिरहेछ। के भनेको यो? ह्युमन डेभलपमेन्ट भनेको मानव विकास, मान्छेको समग्र विकास हो। मान्छेको विकास भनेको साध्य हो रे, एन्ड भनेको साध्य, अन्तिम लक्ष्य, त्यहाँनिर जाँदैछौँ भनेको। अनि त्यसै गरी इकोनोमिक ग्रोथ इज अ मिन्स भनेको साधन हो, लेखिराख। इकोनोमिक ग्रोथ भनेको साधन, भनेको आर्थिक वृद्धि भनेको साधन हो, त्यो भएर जान्छ। आर्थिक रूपले हामी जसरी विकास हुन्छौँ, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक हैन, यसरी विकास हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो मानव विकासले पूर्णता पाउँछ भनेको हो। एज पर रिपोर्ट अफ ह्युमन डेभलपमेन्ट पब्लिस्ड इन द 1996 बाई UNDP, that means United Nations Development Program ले के भनेको छ? डेभलपमेन्ट डज नट कन्सर्न ओन्ली विथ द फुलफिलमेन्ट अफ द फिजिकल निड्स अफ द ह्युमन बिङ।
डेभलपमेन्ट भनेको मान्छेको आवश्यकताको मान्छेको भौतिक आवश्यकता मात्र पुरा गर्ने होइन, बट अल्सो विथ द इम्प्रुभमेन्ट अफ द सोसियल कन्डिसन, सामाजिक अवस्था पनि सुधार्ने हो भनेर भनिएको छ हो। त्यसकारण हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि टु सम अप इट इज इकोनोमिक ग्रोथ, ब्लूमा हेरौँ त सबैले, इट इज इकोनोमिक ग्रोथ एलोङ विथ सोसियल जस्टिस, प्रपर सेक्युरिटी, capacity building, eradication of inequality and poverty. Oh, I think it is crystal clear. So moving on next, entire population. Once again, in terms of development, it is the condition, testo paristhiti ho, testo atmosphere ho, where entire population across the country should be able to benefit from the change rate. एउटा परिवर्तनबाट सबैले त्यसको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ। एकजना मान्छेको मात्र विकास भएकोलाई विकास भन्न मिल्दैन। हाम्रो नेताहरूलाई मात्र के आएको छ, अहिले डेमोक्रेसी आएको छ, जनतालाई डेमोक्रेसी आएको छैन भन्छौ नि बारम्बार, त्यो जस्तै हो के समाजमा एक दुईजना मान्छे धनी हुँदैमा देश विकास भयो भन्न मिल्छ, देश धनी भयो भन्न मिल्छ, मिल्दैन हो, यो कुरा बुझ्न सक्नुपर्छ। सो चेन्ज इन पर्टिकुलर इन्डिभिजुअल क्यानट बी डेभलपमेन्ट। एकजना मान्छेमा मात्र परिवर्तन आउँदैछ भने त्यो विकास भन्न सक्दैनौँ। त्यो भनेको एकजना व्यक्तिको मात्र विकास हो, समग्र देशको, जनताको, समाजको, परिवारको, समुदायको विकास होइन। नाउ अब व्हाट डु मिन बाइ डेभलप कन्ट्रीमा जान्छौँ है त। व्हाट डु मिन बाइ डेभलप कन्ट्री? विकसित राष्ट्र भन्नाले के हो? द कन्ट्रीज व्हिच आर बिङ डेभलप एट ऱ्यापिड पेस, पेस भनेको पाइला, गति। द कन्ट्रीज व्हिच आर बिङ डेभलप्ड एट अ ऱ्यापिड पेस एन्ड गेनिङ हाई स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ, यस्ता देशहरू जसमा जुन कन्ट्रीमा धेरैभन्दा धेरै गतिमा विकास भइरहेको छ र उनीहरूको पीसीआई राम्रो छ, उनीहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड राम्रो छ, उनीहरूको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी राम्रो छ भने such countries are known as developed countries. Now everybody, once again I am reminding you that while giving example, जब हामी एक्जाम्पल दिन्छौँ त्यो अलिकति प्रोपोर्सनेट हुनुपर्छ। हामी युएसए, क्यानाडा, मेक्सिकोलाई मात्र डेभलप कन्ट्री भन्दैनौँ, हामी सबै देश, सबै कन्टिनेन्टलाई, यहाँनिर ब्रिलियन्ट स्टुडेन्ट, बेटर स्टुडेन्ट्स अल्सो कमिट मिस्टेक while giving example. Listen to me, mind it. सबै हामीले कन्टिनेन्टको एक्जाम्पल दिनुपर्छ, डेभलपमेन्टको एक्जाम्पल दिने बेलामा, डेभलप कन्ट्रीको एक्जाम्पल दिने बेलामा। जस्तो कि युएसए, जर्मनी है, वा साउथ कोरिया नलेखे पनि हुन्छ। साउथ कोरिया भन्दा डेभलप कन्ट्री हामीले जापान लेख्ने हो है। म यो बुकको राइटर हुँ भन्दा पनि मैले सबै कुरा राख्न पाएको छैन है। one of writers of this Suvaramba publication, class 9 को सोशल स्टडिजको राइटरको हिसाबबाट मैले भनिरहेको छु, नट ओन्ली टिचर है। अनि अब यहाँ तिमीले जापान, अस्ट्रेलिया भन्न सक्नु पर्यो, अस्ट्रेलिया गयो नि त हो कि हैन, तर अफ्रिका जान सक्दैनौ तिमी, किनकि नो कन्ट्री इज डेभलप देयर इन अफ्रिका है। हाइली डेभलप कन्ट्री कुनै पनि छैन अफ्रिकामा। त्यसो भनेमा अफ्रिकालाई डेस्टिनेसन गरेको होइन। इट इज बिटर ट्रुथ टु बी अनेस्ट विथ यु। इमानदारीपूर्वक भन्नु पर्दाखेरि मैले साँचो कुरा बोल्नुपर्छ है। अब युरोपको त धेरै एक्जाम्पल आउँछ, जर्मनी, स्पेन, अहिले युरोप कप चलिरहेछ, सबैलाई थाहा छ है। एन्ड देन आफ्टर जापान भनेपछि एसियाको आइहाल्यो, चाइना होइन है, याद गर्नु। डेभलप कन्ट्रीको एक्जाम्पल बुझ्यो होला हो। दोज कन्ट्रीज which have high PCI, high life expectancy अनि हाई लिटरेसी रेट, यति मात्र भने पनि हुन्छ, आर कल्ड डेभलप कन्ट्री। अब नट भने त्यो के हुन्छ, अनडेभलप कन्ट्री लाइक नेपाल, बङ्गलादेश, इथियोपिया, यसरी भन्न सक्नु पर्यो के। अफ्रिका र एसियाको एक्जाम्पल दिने अनडेभलप कन्ट्रीमा है। बुकको कुरा छोडौँ, बुकको कुरा अनुसार नै लेख्नुपर्छ भने छैन। मैले तिनवटा कुरामा जोड दिएको छु है। पीसीआई, त्यसपछि के हो, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, अर्को के हो, च्याट बक्समा पनि लेख्न सक्छौ। मैले भनेको कुराहरू एक दुईजना फटाफट लेख्दै जाउँ के त्यो च्याट बक्समा, सो एज मेनी स्टुडेन्ट क्यान मेक मोस्ट अफ दिस क्लास एन्ड गेट बेनिफिट एज वेल। ओके, नट ओन्ली दिस, अब इन्डस्ट्रीको पनि कुरा गर्न सक्छौँ है। दे हेभ एडभान्स इन्डस्ट्री, दे हेभ लार्ज स्केल इन्डस्ट्री भन्ने पनि हुन्छ आफ्नै ल्याङ्ग्वेजबाट। हामी कहाँ अनडेभलप कन्ट्रीमा भए के हुन्छ, मिडियम स्केल इन्डस्ट्री, कटेज स्केल इन्डस्ट्री हो कि न, स्मल स्केल इन्डस्ट्री हुन्छ, यसरी नै लेखेको हुन्छ है त। पोभर्टी रेट हुन्छ डेभलप कन्ट्रीमा भन्नु त कसैले? हेलो, is your poverty rate in developed country? No. Yes, yes but but less Yes. है। हाम्रो नेपालको अहिले 15% पुगिसक्यो, लेखिराख्नु हुन्छ है नेपालको पोभर्टी रेट है। पहिला 60% थियो, म स्कुलमा तिम्रो जस्तै पढिराख्दाखेरि। टिचरले भने कुरा म याद गर्छु अहिले पनि है।
देन आफ्टर अहिले हेर्नु त 52,000 छ है तिम्रो टाउकोमा मेरो टाउकोमा ऋणको कुरा गरेको मैले 3 वर्ष पहिले 28,000 थियो हामीले यति ऋण तिर्नु पर्यो के भर्खर जन्मेको बच्चादेखि नमर्जेलसम्मको त्यो बुढो मान्छे जोसुकै पनि यति ऋण तिर्नु परेको छ नेपाल इज सो वान अफ द पोरर कन्ट्रिज इज इट क्लियर हेलो आई थिंक सो फार सो गुड अझै हाम्रो के शेयर स्क्रिन भएको छैन स्क्रिन शेयर भएको छैन हेलो गर्ल्स boys are responding very good but girls are not comparatively okay thank you so much अब अर्को मैले भन्नुपर्ने हेर त मिन्स एन्ड रिसोर्सेस मैले हाइलाइट गरेको छैन है मिन्स एन्ड रिसोर्सहरुमा पनि हामीले मिन्स एन्ड रिसोर्सहरु जति युज भयो त्यो डेभलप कन्ट्रीको रूपमा हुनुपर्छ कम्पेयर टु आवर नेबरिङ कन्ट्री अर एसियन कन्ट्री जापान भनौं न नेबरिङ कन्ट्री त नभनौं जापानको तुलनामा नेपाल हैज ह्युज अर भास्ट रिसोर्सेस हो के न जापानमा धेरै रिसोर्स छ कि नेपालमा मिन्स एन्ड रिसोर्स धेरै छ भन्नु त नेपाल but we are not tapping we are not exploiting we are not tapping harnessing exploiting utilizing using जे भने पनि यही हो किन भन्दाखेरि having same meaning है TAPPING च्याट बक्स लेख भनेको लेखेन तिमीहरुले harnessing 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 मैले च्याट बक्समा लेख्दिन्छु म ढिला हुन्छ है अब क्लासरुममा भए चाहिँ म फिजिकल क्लासमा भए चाहिँ लेख्थे हार्नेसिङ ट्यापिङ एक्सप्लोइटिङ युटिलाइजिङ युजिङ सबै सेम हो तर हामीले प्रयोग गरिरहेका छैनौं म फेरि भन्छु फिजिकल डेभलपमेन्टलाई मात्र फिजिकल डेभलपमेन्ट फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेभलप भएकोलाई मात्र हामी डेभलपमेन्ट भन्दैनौं डेभलपमेन्टको के चाहिन्छ रे हेल्थ एजुकेसन पीस एन्ड सेक्युरिटी हो कि होइन हो सर अर्थात म फेरि भन्छु अब फेरि अर्को कुरा देखाइदिन्छु मान्छेको सोच कस्तो छ यो धेरै ट्रोजर चलाएकोले के भयो बाढी आइरहेछ कि छैन हो थाहा छ है सबैलाई हो मान्छेले त्यही कुरा बुझिरहेको छैन अहिले बागमती प्रोभिन्समा पनि त्यही मिसकन्सेप्सन भइरहेछ कि के भइरहेछ भन्दाखेरि खाली त्यो बाटो घाटो बनाउने मात्र डेभलपमेन्ट भनिरहेको अवस्था छ त्यो मिल्दैन डेभलपमेन्ट भनेको के हो रे एजुकेसनमा हुनु पर्यो क्वालिटी अफ ह्युमन लाइफमा हुनु पर्यो पीस एन्ड सेक्युरिटी हुनु पर्यो त्यसपछि केमा हुनु पर्यो थिंकिङमा पनि हुनु पर्यो म त हेल्थमा हुनु पर्यो भेरी गुड देन आफ्टर अरु केमा हुनु पर्यो होला लिटरेसी रेट है देन आफ्टर एकैछिन है म एउटा भिडियो देखाइदिन्छु ओके म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो ओके भेरी गुड त्यो बाहेक अरु कोअपरेसन त्यसपछि लाइफ एक्सपेक्टेन्सी पीस लाइफ एक्सपेक्टेन्सी हामी त अहिले जहाँ गए पनि के भइरहेछ अहिले रोजरमा त चलिरहेछ हो सर हो अब डेभलपमेन्टको परिभाषा हामीले नेताहरूलाई पनि शिक्षित मान्छेलाई पनि हामीले सम्झाइदिनु पर्यो किन भन्दाखेरि उनीहरूले बिर्सेको पनि होला पैसाको लागि मात्र त्यो डोजर चलाइरहेको होला बाटो बनाइरहेको होला यो भनिरहँदाखेरि मलाई क्लास 10 ले अस्ति भनेको पनि थियो त्यसो भए सर डोजर नचलाइकन कसरी विकास हुन्छ नि किन हुँदैन हैन तर कम होला ढिलो होला डोजर पनि चलाउनु पर्छ आवश्यकता अनुसार मैले यसरी भन्दै थिए यहाँ मैले एउटा डोजर चलाएको देखाउन खोजेको थिएँ यहाँ अलिकति स्लो भइरहेछ जस्तो लाग्छ है ठिक छ नभए त्यो म उताकै देखाइदिन्छु ओके आइरहेछ है त अनि अर्को अब हामी पारामिटर अफ डेभलपमेन्ट त्यो हुँदै गर्छ म भन्दै गर्छु है त अर्को हामीले पारामिटर अफ डेभलपमेन्ट बुझौँ अब हामी पारामिटर अफ डेभलपमेन्ट भनेको थाहा छ कसैलाई के आइडिया छ इन्डिकेटर अफ डेभलपमेन्ट भनौँ पारामिटर अफ डेभलपमेन्ट इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनौँ एउटै हो अथवा कुनै पनि देशको डेभलपमेन्ट नाप्ने भनेको एउटा इन्डिकेटर हुन्छ त्यो इन्डिकेटर विशेष गरी इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट अहिले हामी पढ्छौँ ग्रस डोमेस्टिक के हो त प्रोडक्ट भनेर हामी पढ्छौँ अहिले है ग्रस डोमेस्टिक भनेपछि के हो ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टको कहिले कुरा सुनेको छ कि छैन पर क्यापिटा इन्कमको बारे थाहा छ तिमीहरूलाई पर क्यापिटा इन्कमको बारे थाहा छ कि छैन हेलो
ल साउन्ड आइरहेछ कि छैन हेर त एकचोटि छैन ल अब के हेर्नु है त आयो है अब आयो है Aye, sir. Aye. ल ल सक्यो है त यो के हो ल भन त तिमीले के बुझाएको छ यसबाट मैले किन देखाएको